أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها Mohon diulangi. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر
كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل
أحل الله لكم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Sekarang bersama soal tafsir. Bacalah surah Al-Hijr ayat 28 sampai dengan 31. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. Jelaskan makna kosakata di bawah ini. Bashar, Bashar manusia. hama, Hama lumpur hitam. suaranya yang jelas ya. Lumpur hitam. Mohon maaf. Sawaituhu, Sawaituhu, aku menyempurnakannya. faqa'u, Faqa'u, maka bersujudlah. aba. Aba, dia enggan, iblis enggan. Baik, terjemahkan ayat-ayat di atas ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu berkata kepada para malaikat, inni khaliqun bashara, sungguhnya aku pencipta manusia. Min salsalin min hama'in masnun, aku menciptakannya dari tanah kering, dari lumpur hitam yang berubah bentuknya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakannya dan aku telah meniupkannya ke dalamnya ruh, faq'u lahu sajidin, maka tunduklah kalian semua bersujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka bersujudlah para malaikat mereka semuanya mentaati perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis, aba ayyakuna ma'as sajidin, dia enggan untuk bersama orang-orang yang sujud. Baik. Berikutnya jelaskan sebab nuzul jika ada, dan jelaskan pula munasabah ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat-ayat ini dari surat Al-Hijr ayat 28 sampai 31 dari kitab yang saya baca Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi dan Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, tidak ada sebabun nuzulnya. Namun untuk munasabah hubungan korelasi antara ayat 28 dengan ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, yaitu dialah yang menciptakan manusia dari tanah kering, dari lumpur hitam yang berubah bentuk, dan dia jugalah yang menciptakan jin dari sebelum manusia dari api yang sangat panas. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwa dia adalah pencipta manusia, bahwa dia adalah pencipta manusia yang menciptakan manusia pertama kali dan seterusnya. Dan Allah telah menyempurnakan ciptaannya, dan Allah kemudian menyuruh semuanya bersujud para malaikat, tapi ternyata ada yang tidak bersujud, yaitu iblis. Baik. Tafsirkan ayat-ayat tadi dengan uraian yang jelas dan rinci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabb. Allah Subhanahu wa taala
pada rangkaian ayat ini berfirman menceritakan kembali kepada para pembaca kitab Al-Qur'an tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala pada ayat 28 mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min shalsalin min hama'in masnun. Allah Subhanahu wa taala saat itu berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia min shalsalin min hama'in masnun. Ya. Yang dimaksud basyaran di sini adalah Nabiullah Adam alaihissalam, dan digunakan kata basyara, bukan kata ins atau anas, karena Allah ingin menunjukkan bentuk fisik dari Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama kali Allah ciptakan di muka bumi ini, di mana dalam proses penciptaannya Allah kemudian dijelaskan bahwa pertama Nabi Adam itu dibuat dari tin. Kemudian setelah dari tin, Allah campur tanah itu dengan air. Ya. Kemudian setelah dicampur menjadi air, maka dia menjadi hama, ya, menjadi lumpur hitam. Ya. Kemudian setelah menjadi lumpur hitam, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan lumpur hitam itu menjadi sol-sol, ya, menjadi tanah yang bisa dibentuk, tanah yang sudah ada bentuknya, seperti itu. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam? Kita bisa melihat jawabannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebelum ayat 30 sebenarnya sudah ditegaskan bahwa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, bahwa memang segala sesuatu yang ada di muka bumi dan langit ini semuanya diciptakan untuk manusia. Maka di ayat 30 surat Al-Baqarah Allah menegaskan bahwa penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan kemudian sunatullahnya Nabi Adam kemudian diciptakan Hawa, dan kemudian dari mereka Allah buat sistem reproduksi sehingga mereka bisa melahirkan anak-anak. Tujuan dari Allah menciptakan manusia adalah untuk menjadikan mereka di dunia ini sebagai khalifah, sebagai wakil-wakil Allah. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Selain itu Allah juga menciptakan manusia untuk mereka menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajid." Ketika Allah mengatakan bahwa Nabi Adam adalah basyara, maka Allah kemudian mengatakan fa idza sawaituhu. Maka ketika aku sudah menyempurnakannya. Bagaimana cara Allah menyempurnakan ciptaan Adam? Kita sudah tahu bahwa Allah berfirman di ayat yang lain di surat At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Dan penyempurnaan Allah kepada manusia adalah setelah dia menciptakan Adam secara fisik, maka Allah memberikan kepada Nabi Adam panca indera. Pandangannya, penglihatannya, hatinya dan akalnya yang membuat dia menjadi sempurna, yang membuat dia menjadi manusia yang bisa membedakan mana baik yang benar, mana yang salah. Maka cara Allah menyempurnakan penciptaan Adam adalah dengan memberikan kepada dia akal. Faqa'u lahu sajidin. Sebenarnya malaikat bertanya, kenapa diciptakan manusia? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, bahwa penciptaan manusia ini karena pengetahuan Allah yang kalian semua tidak mengetahui. Maka disebutkan bahwa Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Dan Allah menjelaskan bahwa ketika Allah sudah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam, memberikan dia akal, maka dia bisa menjadi manusia yang belajar. Makanya di sini wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Barulah kemudian malaikat mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kemudian maka Allah menyuruh faqa'u lahu sajidin, sujudlah kalian semua. Ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Allah menyuruh semua yang ada di langit saat itu untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud atas perintahnya, bukan sujud menyembah Nabi Adam, tapi sujud sebagai bentuk penghormatan bahwa Allah sudah menciptakan Nabi Adam dengan sempurna. Jadi di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud takrim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka malaikat yang mendengar perintah ini langsung bersujud semuanya. Di ayat ini sebenarnya kita tahu ada 3 makhluk. Khuliqatil malaikata min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma usifa lakum. Bahwa Allah telah menciptakan 3 jenis makhluk, malaikat dari cahaya. Kenapa mereka fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un? Karena memang malaikat diciptakan dari cahaya dan mereka adalah makhluk la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah
bermaksiat dari perintah Allah dan mereka selalu melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Illa iblis. Maka ketika Allah menyuruh faq'u lahu sajidin, ternyata ada yang tidak mau sujud dan dia adalah iblis. Di sini digunakan kata illa sebagai istisna munqati, bentuk pengecualian bahwa ternyata ada yang tidak mau sujud. Illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Iblis enggan untuk sujud bersama dengan para malaikat yang sudah sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa dia tidak mau bersujud? Dijelaskan bahwa qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Dalam suatu surat, dalam surat Allah bertanya kepada iblis, kenapa? Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada sesuatu yang sudah aku ciptakan? Astakbarta am kunta minal alim. Apakah kamu telah menjadi orang yang sombong dan telah menjadi orang-orang yang tinggi? Maka dijelaskan bahwa memang iblis tidak mau sujud karena sombong, sebagaimana perkataannya, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan bahwa dia adalah zat yang Allah ciptakan lebih baik daripada manusia karena dia dari api. Dan ini adalah argumen yang tidak berdasar. Allah adalah pencipta dan menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Dan dia maha mengetahui atas segala ciptaannya. Maka seharusnya iblis saat itu tidak melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjadi orang-orang yang sombong dan dia harusnya hanya patuh kepada perintah Allah, tapi dia enggan, maka kemudian diberikan kepada dia laknat. Allah. Baik, pertanyaan berikutnya, siapakah iblis itu? Bismillahirrahmanirrahim. Iblis dalam surat Al-Kahfi dikatakan illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Bahwa tadi Allah sudah menjelaskan ada 3 ciptaannya, malaikat, jin, dan manusia. Maka iblis adalah ciptaan Allah yang berasal dari makhluk jin. Tapi ditegaskan bahwa kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Tapi kemudian dia menjadi orang yang fasik dari perintah Tuhannya. Baik, mengapa iblis sangat tidak senang pada manusia sehingga ingin menyesatkannya? Bismillahirrahmanirrahim. Iblis kenapa sangat benci dengan manusia dan sangat ingin menyesatkan manusia? Karena kesombongannya. Karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada manusia. Dijelaskan dalam suatu hadis, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Alasan iblis, ya, dia sangat benci kepada manusia karena dia merasa, ya Allah, aku ini sepertinya lebih baik daripada manusia. Kenapa aku harus sujud kepadanya? Kenapa aku harus sujud kepadanya dan tunduk kepadanya? Ya, maka di sini dikatakan bahwa iblis sangat benci kepada manusia karena pertama dia sombong. Dan karena kesombongannya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dia dilaknat oleh Allah, bukannya dia bertobat, bukannya dia minta ampun atas ketidakpatuhan kepada Allah, dia justru menegaskan keangkuhannya, kesombongannya dengan mengatakan qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Bagaimana cara iblis menyesatkan manusia? Sebutkan ayat terkait ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cara iblis menyesatkan manusia dikatakan di surat Al-A'raf, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian aku akan mendatangi mereka, aku akan mendatangi manusia. Dan aku kemudian akan menyesatkan mereka dari segala sisi, dari aydihim, dari khalfihim, dari aymanihim wa an syama'ilihim. Saya pernah mendengar seorang mufasir dari Amerika, Nauman Ali Khan, menjelaskan bahwa cara iblis menyesatkan manusia berkaitan dengan ayat ini adalah dia akan mengimingi kita, kemudian membuat kita berpikir akan 4 hal, yaitu keburukan, amal buruk, amal baik, masa depan dan masa belakang. Dia akan membuat kita menyenangi amal-amal buruk. Afaman zuyyina lahu su'u amali farawaha wasana. Dan ini mudah saja bagi iblis karena amal buruk itu biasanya lebih mudah dan lebih memberikan banyak kesenangan. Kemudian yang kedua, cara dia menyesatkan manusia adalah dengan amal baik mereka. Ketika manusia sudah banyak berbuat amal baik, maka cara iblis menyesatkannya bukan membuat dia berhenti, tapi membuat dia bergeser orientasinya. Yang tadinya dia beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dibuat dia beribadah bukan karena Allah, karena kesombongannya. Ya, kita tahu, ya, salah satu dari 3 golongan yang nanti kemudian dibangkitkan oleh di neraka adalah orang-orang yang sebenarnya melakukan perbuatan baik,
alul Quran tapi dia sombong. Orang yang berdermas tapi sombong. Orang yang syahid tapi sombong. Tapi mereka melakukan itu semua bukan karena Allah. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah iblis akan mengingat kembali kita kepada masa lalu kita. Dulu kamu pernah berbuat salah. Dulu kamu masa lalunya kelam. Dulu kamu pendosa. Dulu kamu pernah berbuat ini. Maka iblis kamu gak pantas untuk bertobat kepada Allah. Itu cara dia yang ketiga. Kemudian yang cara keempat, dia akan mengusik kita tentang masa depan. Ngapain sih kamu ngaji? Emang kalau ngaji masa depannya cerah? Emang kalau kamu membuat anak kamu pintar Al-Quran, nanti dia masa depannya bisa bagus. Seperti itulah cara iblis. Dia akan menggoda kita dari segala hal. Maka cara kita terhindar dari goda iblis adalah dengan illa ibadaka minhumul mukhlasin innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan cara kita terhindar dari godaan iblis adalah dengan kita beriman kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Kita selalu meniatkan setiap yang kita lakukan itu orientasinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Buat Allah. Sehingga semua yang kita lakukan amal baik ini menjadi sesuatu yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir pelajaran apa yang dapat dipetik dari ayat-ayat yang dibaca tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dari tanah. Dan Allah juga menciptakan manusia selanjutnya reproduksi dari air yang hina. Maka harusnya manusia mengetahui posisinya dan tunduk kepada penciptanya. Kemudian yang ketiga, Allah telah menyempurnakan penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka manusia harus menggunakan potensi yang Allah berikan itu untuk benar-benar bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Dan juga menggunakan akal indranya dan semuanya untuk melakukan kebaikan di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, ketika Allah memerintahkan kita sesuatu, maka sujudlah, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang-orang yang membangkang. Kemudian yang ketiga, jangan yang keempat, janganlah kita menjadi orang-orang yang sombong. Jangan menjadi makhluk yang sombong. Karena kesombonganlah semua amal bisa merusak. Ketika niat rusak, maka semua amal bisa menjadi rusak. Kemudian yang terakhir, semoga kita bisa menjadi manusia yang kemudian benar-benar memakmurkan bumi dan kemudian memberikan manfaat menjadi wakil Allah, mengajak semua manusia untuk beribadah dan kemudian memakmurkan bumi ini dengan keadilan. Ahsanta wa barakallahu fiik. Shaddiqillah. Shadaqallahul azim.